जी हाँ, मैं जगजीत चाहना तो एक बार फिर थोड़ा स्वागत एक बार फिर एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लैके थोड़े कोल हाजिर होए हैं। जेकर पिछले 5 साल की गल की जाए तो इंटरनेशनल लैवल ते कैनेडा एक अजिहा कंट्री है जिहड़ा कि स्टडी वीज़ा के लिए विद्यार्थियों का हॉट फेवरेट रहा है। पिछले 5 सालों में कल्ले पंजाब तो ही हज़ारां विद्यार्थी इत्थे जाके अपना सुनहरी भविख जो है वो अगे बसर कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो परमानेंट रेजिडेंस भी कैनेडा के बन गए ने। पर हुण एक थोड़ी जी चिंता वाली गल जिहड़ी इस वेले पिछले 3 दिनों तो क्यूबिक नूं लैके आ रही है, वो बहुत ही जो चिंता वाली गल है। और खास तौर पर उन्होंने विद्यार्थियों के लिए जिन्हों ने स्टडी वीज़ा के लिए अपना अक्तूबर तो बाद दे विच अपने फॉर्म सबमिट किए सन या उस तो पहला किए सन, उन्हों के लिए थोड़ी चिंता वाली गल है। और तुहानूं दसना चाहांगे कि अक्तूबर दे विच क्यूबिक दे 10 कॉलेज जिहड़े ने वो बैन हो गए सन अते उस तो बाद विद्यार्थियों विच चिंता सी। और पर अज दा एक खास सनसनीखेज लाइव इसलिए असीं कह रहे हैं क्योंकि इस विच सनसनी भी है, इस विच सस्पेंस भी है और सब तो ज़्यादा हड़कंप भी है। विद्यार्थियों विच भी हड़कंप है अते इस दे नाल ही वीज़ा एक्सपर्ट जिहड़े ने वक्-वक् कंपनियां जिहड़ियां ने इमीग्रेशन वालियां वो भी चिंता दे विच डुब्बियां होईयां ने और बहुत सारियां इमीग्रेशन कंपनियां विच एक बहुत वड्डा हड़कंप है। की ये हड़कंप है, की चिंता का विषय है और की इस चिंता तो विचों विद्यार्थी उभरनगे उस वेले जदों करोना नाल सब पासे नैगेटिव माहौल है, कि उस पासे विद्यार्थी इस विचों निकलणगे की नवे कानून ने क्यूबिक दे जिहड़े विद्यार्थियों नूं सोचण लई मजबूर कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स नूं मजबूर कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब देवांगे तुहानूं अज एक खास लाइव प्रोग्राम लैके असीं आए हैं क्योंकि ये बर्निंग इशू है। और पिछले 3 दिनों तो जे तुसीं सोशल मीडिया साइट पर देखो, भावें ट्विटर पर देखो, फेसबुक या यूट्यूब पर देखो, तुहानूं बहुत सारियां वीडियो क्यूबिक नाल रिलेटेड नवी पॉलिसी नाल रिलेटेड मिलणगियां। इसलिए साडी चाहत सी कि अज तुहानूं लाइव करा सकीए और साडे नाल दुआबे दे बहुत ही जाने पछाणे वीज़ा एक्सपर्ट इमीग्रेशन एक्सपर्ट साडे नाल ने, जिन्हां ने फ्लोर गुराया और फगवाड़ा जो अपनियां कंपनियां चला रहे हैं। IATE एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विस के मैनेजिंग डायरैक्टर ने साडे नाल होणगे बलप्रीत सिंह जी। बलप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सर की सब तो पहला तो मैनूं ये दसो कि आपां मुद्दे ते आईए और नवी पॉलिसी जिहड़ी जिहदे करके एक तरह नाल पूरा माहौल जिहड़ा इस वेले हड़कंप वाला है। बच्चे जिहड़े बार बार इंक्वायरीज कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं वीज़ा एक्सपर्टां नूं कि सर की हो गया, किवें ये गल होएगी। सानूं एक लैटर आया, उस लैटर दे विच दस्सिया, सानूं सवाल जल्दी की जा रही है, साडे कोल इनकम टैक्स दीआं रिटर्नां पुछियां जा रही ने, सानूं पुछया जा रहा है कि तुसीं 1 साल की कीता। इस मुद्दे ते असीं आवांगे, पर सानूं सब तो पहलां ये दसो कि क्यूबिक दा माजरा है की। सर क्यूबिक इमीग्रेशन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਟੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਊਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ, 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਔਰ cost of the fee is actual low। ਅਗਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ PR ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ PR ਦੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ PR ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ 100% ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ DLI ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, DLI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਸੀਗੇ। ਪਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 10 ਕਾਲਜ, ਹਾਂ 10 ਕਾਲਜ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ 10 ਕਾਲਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਕਾਲਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਸ਼ੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1-2 ਕਾਲਜ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2000 ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 2000 ਦੀ ਬਜਾਏ 4000 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ 2000 ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ 2000 ਦਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 2000 ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਗਪਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਕਤੂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਬੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰੋਕਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਊਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਦੇ 10 ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਦੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕੀ, ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਆ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਏਜੰਟ ਗਲਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਏ ਏਜੰਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਚਾਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਹੌਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੌਟ ਕੇਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਏ ਕਰੁਕ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਗੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, 6.5 ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਇਲੀਗਲ ਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਰੂਲ ਆ ਸਿੰਪਲ, SDS ਐਂਡ ਨਾਨ SDS। SDS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਨ SDS ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਦਾਦਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨ SDS ਫਾਈਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆਏ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੈਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ,
ਸੌਰੀ ਫॉर ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰ ਹਿੰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੂਗਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸੀ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਟ ਵਿਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1-2 ਲੈਟਰਸ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਲੀਗਲ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ SOP, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਜੋ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ 100% ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ। ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਤੀ, GIC ਦੇਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਊਅਰ ਲਈ ਫੇਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੈਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਡ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੀ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਿਊ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ SOP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰਲੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸਟ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਤੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ, ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਏਜੰਟਸ ਦੇਣਗੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਰ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੀਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾੜੇ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮਸ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਫੰਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕਾਮਨ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਇਓ ਨਾ 10-15 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਖਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫੰਡ, ਅਗਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 2021 ਜਾਂ 21-22 ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮੰਥ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਦੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਸਮ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ GIC ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਾਈਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਮੀਦ 101% ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋ गई है। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स 100% डेफिनेटली उम्मीद रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इमीग्रेशन कैनेडा जो है इन्नी भी ब्लाइंडली नहीं चलती कि बच्चों का फ्यूचर डैमेज हो जाए, क्योंकि इस वेले हालात ऐसे कि भी ऐसे बच्चे भी अच्छे बच्चे हैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 101% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਪਰਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਦੀ, IRCC ही लेंदी है, बट क्यूबिक दे क्योंकि वो फ्रेंच कम्युनिटी है, एक अलग तो प्रोविंस है, और उसे प्रोविंस ਨੂੰ सिर्फ इजाज़त मिली हुई है कि अपनी पॉलिसीज़ अपने प्रोसीजर्स अडॉप्ट बना सकन। तो हम बस इन्ना है कि लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंटली डिसीजन है, कितने ना कितने सारा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सानू IRCC नाल भी क्यूबिक इमीग्रेशन ਨੂੰ डिस्कस करने ਪੈਂਦੇ। तो जो भी ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, क्योंकि जिन्ना उन्हें स्टूडेंट्स को वीज़ा देना उन्हें दे देना सितंबर और जनवरी इनटेक तक, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ऐलान करता कि 90,000 PR भी देनी है, तो एक तरफ जो स्टूडेंट वेटिंग थे उन्होंने भी उन्होंने वीज़ा देने हैं, बट उन्होंने थोड़ा जिहा स्ट्रिक्टनेस के नाल चलना है। तो मैं यही थोड़े मीडियम राही कहूँगा कि स्टूडेंट्स जिन्नी जल्दी हो सके अपनी ऑफर लैटर्स अपनी फाइल्स प्रोसैस च ले आन, ताकि जनवरी या सितंबर तक उन्होंने वीज़ास आ जाए। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਫਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ UK ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰजेस ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ $100 ਹੈ, ਚਾਹੇ $200 ਹੈ, ਚਾਹੇ $150 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ 4,000 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, IELTS ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PTE ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ IELTS ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ COVID-19, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँगा, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 100% ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮਚ ਜਾਏ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਸਿਊ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਲਾਈਵ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਲੋਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।